नमस्कार। हाजिर हाँ लैके प्रोग्राम अज दी गल। प्यारे दर्शकों, अज दी गल दा विषय है आज़ादी दे 75 साल एक चाहत। गल शुरू करिए 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद होया, तिरंगा लहराया, खुशियां लहरां सब एक पासे। नाल दी नाल साडे कोल की सी उस वेले? साडा राजनीतिक तौर ते बिल्कुल भी एक कह सकते हाँ कि कोई भी साडे कोल दिशा निर्देश उस वेले नहीं सी। आर्थिक तौर ते असी खत्म हो चुके सीगे, समाजिक तौर ते टुट चुके सीगे, पर साडी मिट्टी दे विचों जोश ते जज्बा सानू मिलिया, जिस तहत उस वेले एक बार फिर तो भारत उठिया। उसने अपना वो फट जिहड़ा बंटवारे दा फट सीगा उस ते मलम ते लाई ते भारत पिछले 75 सालां च इस तरह तरक्की करदा आया, मल्लां मारदा आया कि आज़ाद भारत तो इस वेले विश्व गुरु दे राह ते है। इस दे बाबत गलबात करन लई, झात मारन लई कि पुराना भारत साडा की सी, अज कित्थे है ते आउण वाले समय च कित्थे होवेगा, साडे नाल माहिर ने इस वेले मेरे बिल्कुल खब्बे पासे नाल बैठे ने डॉक्टर निर्मल सिंह। डॉक्टर निर्मल सिंह पोलिटिकल साइंस के प्रोफैसर ने एक नामवर कॉलेज दे विच, ते उन्हां दे नाल बैठे ने मनुपाल शर्मा जी। नमस्कार जी। मनुपाल शर्मा जी उगे पत्रकार ने, एक नामवर अखबार दे नाल जुड़े हुए ने। दोनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जी। गल शुरू करते हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी तुहाडे तो कि जिवें मैं जिक्र किया कि जदों आज़ाद होया भारत ते उन्होंने नाल दी नाल बंटवारा भी मिलिया ते हर चीज़ जिहड़ी सीगी वो चुनौती सी, चाहे वो राजनीतिक तौर ते सीगी चाहे आर्थिक तौर ते सीगी। ते उस समय नूं जेकर असी एक झात मारीए ते उस दे बाबत तुसी की कहोगे कि वो वेला कैसा सीगा? ये पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी दूरदर्शन के इस प्रोग्राम में इनवाइट करने लई। जिथों तक गल है जी उस समय की जदों सानूं आज़ादी प्राप्त होंदी है तो आप कह सकते हैं कि साडे वास्ते वो देश का जन्म सी एक तरह का। तो हर चीज़ आप शुरुआती दौर तो अपने हालातों के मुताबिक शुरू करनी सी। हालांकि बहुत सारा पहले तो देश चल रहा सी, साडी सभ्यता बहुत पुरानी है, सिंधु घाटी की सभ्यता होगी जिहड़ा हर पासे जिक्र होंदा दुनिया दी पुरानियां सभ्यतावां विचों आ और बड़ी विकसित सभ्यता सी जी। पर जिहड़ा समा सी अंग्रेज़ां दा 200-250 साल जिहड़ा साडे इत्थे रह जांदे, साडे ते राज करदे, बहुत सारा ताना बाना वो अपने मुताबिक टालदे ने जी। डॉक्टर साहब जिहड़ी यूनीफिकेशन ऑफ स्टेट्स दी गल आउंदी है, वल्लभ भाई पटेल जी दी जदों असीं गल करदे हां, ओहदा इत्थे की किन्ना अहम सी ओ वेला? देखो जी, बहुत साडे 500 तो ज़्यादा जिहड़े जिन्हों प्रिंसली स्टेट किन्ने ਜਾਂ जिथे राजे रजवाड़ियां ਦਾ राज सी जी। तो सब तो वड्डी चुनौती आज़ादी तो बाद ये सी कि सारे भारत नूं इकट्ठा किद्दां कीता जाए। वो जिहड़ा वन इंडिया दा जां एक भारत दा कॉन्सैप्ट हैगा वा ओनू ਉਹਦੇ वास्ते बहुत इंपोर्टेंट रोल जिहड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्होंने आयरन मैन भी आपां कहने आ। उन्हां पूरे इंडिया के अलग अलग जिहड़े राजे रजवाड़ियां को इलाके सन उन्होंने भारत में शामिल किया ताकि साडा एक देश एक वन आइडेंटिटी एक पहचान के नाल सामने नज़र आवे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਲਾਲਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ एक राज के रूप में अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते दिखाउण दे विच जी। डॉक्टर साहब जिवें तुसीं दस्सिया कि इस वेले जे असीं गल करिए ते भारत इस वेले दुनिया का सब तो वड्डा लोकतंत्र है। जी जी बिल्कुल। मनुपाल जी गल आउंदी है जे एडा वड्डा लोकतंत्र है, इस दे विच उस वेले भी बहुत सारियां चुनौतियां सी ते अज दे दिन च भी बहुत सारियां चुनौतियां ने। गल करदे हां कि 1960 दे विच हरी क्रांति आ गई, कैसा रहा वो वेला जी। और उस दे बारे गल फिर उस तो बाद ये जिहड़ियां मल्लां सी घटियां नहीं, स्पेस रिसर्च सेंटर की स्थापना हो जानी 1969 दे विच, इस दे बाबत तुसीं की गल करदे हो? देखो गल यह है कि जिद्दां डॉक्टर साहब ने दस्सिया हैगा
कि ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਖ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਸੀ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਹੋਈਏ, ਐਟਲੀਸਟ ਅੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨਾ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੂਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। है कदम कदम पे जनता मोदी जी के साथ चली है। 8 साल में हमने असंभव को संभव कर डाला है। नवयुग सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला है। अंत गई अब दिन आएगा भी तो ये बस भोर है। ये भारत का नया दौर है, 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 भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूरे विश्व में बजने लगा है अपने भारत का डंका। यूक्रेन में कैसे सफल हुआ अपना ऑपरेशन गंगा। इन 8 सालों में भारत में संचार क्रांति छाई है। जगह जगह इंटरनेट और हर हाथ यूपीआई है। किसानों को फसलों का सही दाम पाते देखा है और महिलाओं को उनका सम्मान पाते देखा है। पूरे विश्व में अपने भारत की महिमा का शोर है। ये भारत का नया दौर है, 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 भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। बेघरों के जीवन में नया सूरज निकलते देखा है। इन 8 सालों में करोड़ों पक्के घरों को बनते देखा है। कोरोना जैसी बीमारी से जंग लड़ी भारत ने। करोड़ों को फ्री वैक्सीन देकर मिसाल खड़ी की भारत ने। पूरे विश्व को एक नई उम्मीद जगी भारत से। आत्मनिर्भर बना देश जब घटी गरीबी भारत से। पिछड़ों को पहचान मिली और दलितों का कल्याण हुआ। भारत क्या है पूरे विश्व को अब जाकर ये ज्ञान हुआ। अब भारत ने ठान लिया है करना बहुत कुछ और है।
जी साडे दर्शकों ने जिहड़ी ये शॉर्ट फिल्म वेखी है, इस दे विच ये जिक्र होया है और ये दिखदा पिया है कि भारत किन्नी तेज़ रफ्तार दे नाल तरक्कियां वल वध रहा है, ते सचमुच ये प्रतीक है विश्व गुरु दा। डॉक्टर निर्मल जी गल करते हैं कि जिक्र आया सीगा कि असी अपने आप नूं सुपर पावर्स दे अगे भी विश्व गुरु साबित कीता। इशारा हुंदा है भारत दी डिप्लोमेसी ते, खास करके जदों गल आउंदी है गवांढी मुल्कां ते सर्जिकल स्ट्राइक दा जिक्र जिहड़ा है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मन्निया जाता है, इस करके कि बड़े ही सलीके तरीके दे नाल भारत ने अपने आप नूं पावरफुल असर्टिव दबाव वाला मुल्क जिहड़ा है वो पेशकारी कीती है। उस बाबत तुसीं की कहोगे? देखो जी, भारत बड़ी देर तो अपने आप ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਪਰ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਨੂਪਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹ ਐਡ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ J&K ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਅਰਿੰਗ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚੁਣਾਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ BJP ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ J&K ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਨਲਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਉੱਗੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਮਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ J&K ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਡੇਅਰਿੰਗ ਸਟੈਪ ਸੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਜੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਰੈਲੀਏ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਂਦਾ ਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੈਥ ਰੇਟ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ 193 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸਨ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੋਜ਼ਸ ਭੇਜੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ WHO ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸਾਡਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਜ਼ਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਾਡਲ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਕਿ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸਿਰਫ ਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਮਨੂਪਾਲ ਜੀ ਕਿ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦਾ, ਪੇਟੀਐਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਸਲੈਸ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਪੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਅਲਰਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਸੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ, ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਛਾਣ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ ਬਣਾਵੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਯੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਵਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ
ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਹੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਨੂਪਾਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੀਓ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ क्रिटिकल केयर अटेंडेंस है वो बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़ गई है। सो ऐसा फॉरेन ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰयास। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਇਨੇ ਲਈਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਨੂਪਾਲ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਮਨੂਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਟਮ ਟੂ ਟੌਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ 75 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿਛੋਕੜ 75 ਸਾਲਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ।